ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਵੋਂ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੈਂ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ जोगी जंगम ध्यान तरे गावें इंद्राद भगत प्रहलादत आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज जोग जिन मानियो कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज जोग जिन मानियो जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश गुरपुरब दी पावन शाम जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्होंने पावन प्रकाश दिहाड़े के उपलक्ष विच आप समूह गुरु हजूर बाणी का आनंद माण रहे हो। गुरपुरब के समय दे विच अपने गुरु दे नाल अपनी अकीदत के जरिए जुड़ रहे हो, वडभागता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का पावन बचन असीं पढ़ते हैं, कुर्बानी तिन्हां गुर सिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं उन्होंने गुरु के सिखां तो कुर्बान जाना जिहड़े अपने पुरखियां नूं अपने सतगुरु नूं भावनी भगत दे नाल प्रेमा भगती दे नाल याद करदिआं होइआं इन्हां दिनां दिहाड़िआं दे उत्ते जुड़दे ने। सो आप वडभागे हो इस समा गुरु के हजूर इस रूप दे विच प्राप्त कीता है। इत्थे इस समा बतीत कर रहे हो। गुरबाणी कीर्तन आप स्रोत कर रहे सीगे। प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई ये कीर्तन गायन करदिआं होए रागी वीरां ने समापन किया है। अगले कुछ पल गुरु महाराज जी के इतिहास विचों कुछ तवारीख का रंग डेफिनेटली गुरबाणी का संदेश ते इस सारे दी अज दे मॉडर्न परस्पैक्टिव दे विच जिहड़ी सिग्निफिकेशन आ उहदी बात करदिआं होइआं उहदी गल करदिआं होइआं असीं अगले रा समा बतीत करांगे। आओ मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शते हुए सब तो पहला फतेह दा आवाज़ा देना कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी दे पावन बचन सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया चरण धोए रहरास कर चरना अमृत सिखां पिलाया पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे सुनी पुकार कहिंदे धरती ते वसन वाले मनुखां दी अरदास करतार दी जूह विच करतार दी उस अदली दे दर दे उत्ते परवान चढ़दी है ते फिर गुरु नानक सरीखी हस्ती इस कायनात विच प्रकाश लैंदी है। से भाई गुरदास जी कहिंदे सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। हुण जिहड़ा वो पुकार आ इस तरह कह लो कि बाबा नानक जी की आमद तो पहला धरती की तैयारी हो रही है। गुरु नानक साहब के आउण दी हिस्टरी के कुछ रंग नाल कुछ क्योंकि तुहाडी विरासत है, तुहाडी एक तवारीखी एहसासीयत आ जिन्हों असीं कई बारी उस लैवल ते माणदे नहीं, उस लैवल ते प्राप्त नहीं करते। बाबा जी दे जिहड़े असीं कहने कि सिੱਖੀ दे तीन मुख असूल या तीन मुख पिलर ने जिहदे ते सिੱਖੀ दा महल खड़दा है। किरत करनी किरतियां ने धरती दे उत्ते अपनी आवाज़ बुलंद की। किरतियां ने धरती दे उत्ते अपनी होंद नूं स्थापित करन वास्ते हर तरह की वंगार नूं कबूलिया।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਰੇ ਬੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰਿਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਭਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਕਵਰਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ that it happened over there. Otherwise, they were actually presenting some sort of data, some sort of articles. No, it's not going to happen. They were giving examples. In England, when the foundries were happening and there were some strikes and they were actually went all the way from years and years. And after that, they decided, no, we cannot do any more actually strikes or anything. And government didn't change any single law, any single thing. They're ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਵਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ 2025 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਸਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 2021 ਦੇ 22 ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਿਰ ਸਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ, ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋਗੀਓ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਮੰਡਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਡੁੱਲਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ,
ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਰਿਚਨਾ ਦੁਆਬ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਆਬ ਅਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੱਟੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਆਪ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦਾ। ਕੁਝ ਸੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਲਿਖਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਨੇਮ, ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਵਕਤ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਚੰਗੜਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹਲ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ।
ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਫੈਮਿਨਨ ਜੈਂਡਰ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਮਹਤ ਹੁੰਦਾ ਮਮ ਹਿੱਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਮਮ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਹੂ ਕੇਅਰ? ਮਮ ਹਿੱਤ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਤ ਮਮ ਹਿੱਤ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਛਿਪੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਇਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਕਿਸ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਜਾਕ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜ ਜੇ? ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕ ਬੁੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏ? ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਟਰ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ 80,000 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਵੈਕੂਏਟਿਡ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ। 80,000 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਆਫ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਰਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਬੈੱਡ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅਭੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਢੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਵਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, 500 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਦਸਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸੇਮ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਕੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਮ ਖਾਨਾ ਥਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਮਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਛੂਤ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਨਨ ਜੈਂਡਰ, ਔਰਤ, ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਨਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਨਨੀ ਮਾਂ, ਪਾਲਣਹਾਰੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਆ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
डेफिनेटली पता लगेगा इको हस्ती है माता गुजरी। उन्हें इतनी इंपावरमेंट मिली, उसने पूरी फैमिली ਨੂੰ शेप दी, सोच दी, उस परिवार ਨੂੰ उस जगह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। आप ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, आप रोल देखो, भाई वीर सिंह ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 'ਚ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਫੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਜੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜ਼ਨ, ਜੇ ਨੇਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨੇਕ ਨੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੂਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲੇ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਧਰ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਵਾਪਸ। ਰਿਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਕਾਰਜਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਲੇਠਾ ਬੱਚਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਰਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਰ ਬਣੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਾਹਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੀਬੀ ਭਿਰਾਈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਜੀ ਦਈ, ਜੀ ਦਈ। ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਦਈ, ਲੜਕਾ ਦਈ, ਲੜਕੀ ਨਾ ਦਈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਭਾਵ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਭਾਵ ਪੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਨਾਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੇਸ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਤਰਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਜਵਾਤਰਾ ਜਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ, ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਰਾਈ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਆ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਮੀਨ ਕਿ ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਸਕਿੰਗ ਹਰ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਨੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਗਾਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਂਦ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
कुछ तो कह के बुलाते ही होणगे, आखिरकार कई दिनों का जीवन ने उस अपने नाना नानी के घर बतीत करता है। तो बाबा कालू जी कह लगे, हाँ मैं सुनिया सीगा वार वार इक्को ही चीज़ कहिंदे सीगे, ये नानकियां दी जाई है, ये नानकियां दी जाई है। बीबी बनारसी देवी खुश हुई तो खुश होकर कहती, लै इस तो प्यारा ना की होएगा, इहदा ना ही रखांगे असीं नानकी। इत्थों ना आया असल दे विच। तवारीख बदल रही है, धरती की तैयारी हुई है। सुनी पुकार दातार प्रभ, जिस धिर नूं कोई पुछदा नहीं, जिस धिर नूं लताड़िया, जिस धिर नूं बिल्कुल नमाणा अर्दन बक्को उस रूप करके बयान किया गया, उहदी अरदास नूं फल लगदा गुरु नानक साहब। ये बचन एवं नहीं बाबा नानक जी की बाणी चाहे भंड जम्मी है, भंड निमी है, भंड मंगण विया हो, कला भंड लफज देखो। वो दुनिया के लोगों हया करो, जिन्हों भंड रहे हो, जिहदी भत्सना कर रहे हो, उहदे करके तुहाडी धरती ते होंदा। यह है एक चीज़ एहसास करिया जे, अज असी ह्यूमन साइकोलॉजी नूं समझदे हां, पढ़दे हां। जिन्हां घरां दे विच इस्त्रियां मावां बच्चियां घरां दे दरवाजियां दे पिछे सिसकदियां ने, उन्हां घरां दे बच्चियां दे विच कदी दलेरी नहीं होएगी। उन्हां घरां दे बच्चियां दे विच कदी उस रूप दे समाज दे अंदर किसी स्थापति तक पहुंचण दी क्षमता नहीं मिलेगी। हाँ, जिन्हां घरां दे विच बच्चियां नूं इंपावरमेंट दी जाएगी, समर्था दी जाएगी, डेफिनेटली वो समाज बदलेगा। वो समाज सूरमियां दा समाज बनेगा। उस समाज दे विच सरदार हरी सिंह नलवे वर्गियां रूहां की आमद होएगी, सरदार कपूर सिंह नवाब वर्गियां रूहां आउणगियां, जस्सा सिंह आहलूवालिया वर्गे शख्स आउणगे धरती दे उत्ते। दलेरी दा ना उन्हां दे घर दे विच आएगा। ये मां दे खीर विचों निकलदी है चीज़, ये मां दे गर्भ विचों निकलदी है चीज़, ये धरती दी होनी विचों निकलदी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन असल दे जिस रूप विच आउंदी है, जिहड़ी मैं बात पहला कही सी ना कि हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। कामल मर्द होने का मतलब समझो, कामल मर्द होने का मतलब जुल्म करने वाला नहीं हुंदा। कामल मर्द होने का मतलब धरती के उत्ते अपनी होंद नूं सिर्फ स्थापित करने वाला नहीं हुंदा। कामल मर्द वो है जिहड़ा नताणियां दी, नमाणियां दी, लताड़ियां दी, उन्हां दी जाके बांह फड़े। ये गुरु नानक साहब दे बयान करते ना, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। जिथे कोई पहुंचता नहीं, उत्थे मैं जाके बांह फड़ांगा, उसकी मैं रसाई करांगा। तो धरती की पूरे की पूरी होनी गुरु नानक साहब ने अपनी आमद के नाल बदली। कुछ जिन्ना क समा अलाउ करेगा मैं उस रूप में बात पावांगा। खैर, आप तवारीख के कुछ होर रंग देखो। इस घर दे विच पहली बच्ची की आमद हुई, उसका नाम रखा गया नानकी। इस घर की पहचान बदल गई। एक घर सी पटवारियां का घर, इस घर सीगा बाबा सेवा राम का घर, एक घर सीगा बीबी बनारसी देवी का घर, एक घर सीगा बाबा कालू का घर, बाबा लालू का घर, बेदियां का घर। हुण घर पता किहदा हो गया? नानकी का घर। जे कोई गल करदा नानकी दे घर, नानकी दा दादा, नानकी दी दादी, नानकी दी मां, नानकी दा बाप, पूरे घर की आइडेंटिटी चेंज हो गई। ते नानकी नानकी एक रट लाउंदी, और ये है भी रब्बा मैनू वीर दई, रब्बा मैनू वीर दई, मैनू वीर दी होंद चाहिए, मैनू वीर प्यारा चाहिए हैगा। इंज जानो जिहड़ा भाई गुरदास जी कहते ना, सुनी पुकार दातार प्रभ, ये नानकी दी पुकार है। असल दे विच ये नानकी दी अरदास है। ये उस धिर दी अरदास आ जिहड़ी धिर नूं कोई किसी रूप दे विच किसी तरीके दे नाल होंद वास्ते, होंद देण वास्ते, स्वीकार करने वास्ते तैयार नहीं गा। खैर, बेबे नानकी दी अरबला हुंदी अराउंड 5 वरे दी, 5 ईयर्स दी। घर दे विच नवजीवन दी आमद दे असरार बनते हैं। पिंड दी एक दाई है जिसका नाम है दौलतां, वो आके एज ए नन, एज ए नर्स जिहड़ी है, वो जगत माता तृप्ता का मुआयना करती है। सेहत का मुआयना करने तो बाद वो बाबा कालू जी नूं कहती है कि बाबा कल्याण दास जी मूँह मिठा करो तो मूँह मिठा कराओ, घर दे विच जी दे आमद के असरार बने ने, बच्चा आएगा। बाबा जी बड़े खुश होंदे ने। नाल ही वो कहती है बेटी घर दे विच है, क्योंकि पुत्तां दी खास पंजाब की फिजा च आम रही। बाबा कालू जी नूं कहती है कि मेहता जी, पटवारी जी, डेफिनेटली जिन्हों असीं कहने यकीनन तौर पर रब बेटा देगा, तो जे बेटा होया मैनू की दोगे? तो वो बाबा कालू जी कहते दौलतां रब वो समा लियावे, जो तू मूँह मंगेगी दे देंगे। वो कहती अच्छा फिर इस तरह आ पटवारी जी, मैं एक सोने की मोहर लवांगी। वो कहते तू एक नूं छड्ड 5 मोहरां देवांगे, तू ना जो जच्चे की सेहत का यदा ध्यान कर, मां का ध्यान कर, इन्हां दी सेवा कर। वो फिर आउंदी, जो सेवा करती उस रूप में संभाल करती, मुआयना करती, तो फिर आके कहिंदी अच्छा कालू जी मैनू की दिओगे? पुआंद बैठ के मैनू आ चीज़ चाहिए, आ चीज़ चाहिए। वक्त अपनी चाचे समा लैके आउंदा। 1469 का वह भागां भरिया दिन आउंदा जिहड़ा कायनात विच एक तरह दे नाल मील पत्थर के रूप में स्थापित हुंदा, ते जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का प्रकाश हुंदा उस घर दे विच।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਰਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਥਾਲ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਥਾਲ ਪਕੜਦੀ, ਥਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੁਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਪਸ਼ਗਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਥਾਲ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸੰਭਲਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 2021 ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਬੇ, ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਰਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀਖੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੌਲਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿਜਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਦਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੜਪਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਸਾਰੇ ਕੱਟਤੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤਕ ਰਖਾਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਸੂਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖੁਦ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਮਡੋਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਹਾਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਜਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਜਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹੋਂਦ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਧਾ ਹਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਲਹਿਣਾ, ਅੰਗਦ, ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ, ਅਰਜਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਨਕ। ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਦਾਸ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਂਧਾ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਂਗ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਵੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏ, ਵੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧਾ ਹਰਦਾਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਸ ਮਡੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਲ ਵਰਿਸ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਹਰਦਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਪੋਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ। ਉਹ ਹਰਦਾਸ, ਉਹ ਪੰਡਤਾ, ਉਹ ਪਾਂਧਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੂਰਤ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਂਧਾ ਹਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਭੁਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੋ ਨੰਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨੰਨਾ ਪਾਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ ਹੋਇਓ ਮਨੁੱਖੋ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਕੋਝੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਨਫੀਆਂ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਮੁਸਬਤੇਂ। ਨਾਮ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇਲਤਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਵਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਵਾ ਖਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਇਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਐਸੇ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ